హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికీ హరే ప్రణామం. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. సో ఈ నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఎవ్రీడే శ్రీమద్ భాగవతం, దీంట్లో మనము భాగవతం 4వ స్కందమైనటువంటి గౌణ సృష్టి, అందులో 7వ అధ్యాయము దక్షిణిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని 15వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 15వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. యోసౌ మయా విదిత తత్వదృశా సభాయాం. యోసౌ మయా విదిత తత్వదృశా సభాయాం. యోసౌ మయా విదిత తత్వదృశా సభాయాం. క్షిప్తో దురుక్తి విషికైర్వగణయ్య తన్మాద్. క్షిప్తో దురుక్తి
दुरुक्तिविशिकैर्विघ्नय्य तन्माम् क्षिप्तो तो विशिखैर्विघ्नैः क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विघ्नय्य तन्माम् क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्द्रयापाद् अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद् अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् हरे कृष्ण योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विघ्नय्य तन्माम् योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विघ्नय्य तन्माम् अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विघ्नय्य तन्माम् अर्वाक् पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापाद् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्
योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशासभायां क्षिप्तो हरे कृष्ण। नागरत्नम माता जी, हनुमा प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। योऽसौ मया विदितः तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्थमनिन्दया पात् दृष्ट्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुच्छेत्। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हनुमा प्रसाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाकुपतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात् दृश्याध्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैएस लक्ष्मी माता जी, इंदुमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पादृष्ट्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात् दृष्ट्याढ्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। विशालवती माता जी, नलिनी मोहन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एषौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात् दृश्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पाद् दृष्ट्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवानी माता जी, भारती माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात् दृष्ट्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। योऽसौ मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात् दृष्ट्याद्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत। कृष्ण। चंद्रावत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। योऽसौ योऽसौ मया विदिततत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगणय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दया पात् दृष्ट्याद्यया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। हरे कृष्ण प्रभु जी।
హరే కృష్ణ రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యోసౌ మయా విదిత తత్వదృశా సభాయాం క్షిప్తో దురుక్తి విశిఖైర్విగణయ్య తన్మాం అర్వాక్ పతంతమర్హంతమనిందయాపాత్ దృష్ట్వాత్యయా స భగవాన్ స్వకృతేన తుష్యేత్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. యహ ఎవరైతే, అసౌ ఆ మయా నాచే అవిదిత తత్వ నిజ తత్వమును నెరుగజాలక దృశా అనుభవముచే సభాయాం సభా మధ్యమమున క్షిప్తః దూషింపబడెను దురుక్తి దురుక్తులు బాణములచే విగనయ్య పట్టించుకొనక తత్ నన్ను అర్వాక్ ఇందకు పతనము చెందుచున్న అర్హత్తమ పరమ గౌరవనీయుడగు నిందయా నింద వలన అపాత్ రక్షించెను దృష్ట్యా గాంచి ఆర్ద్రయా కరుణతో సహా అట్టి భగవాన్ ఓ దేవా స్వకృతేన కృపతో తుష్యేత్ ప్రసన్నుడవగుము. హరే కృష్ణ. భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శ్రీల ప్రభుపాదకి ఇచ్చారు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. నీ మహిమలను నెరుగకుండిన కారణముననే సభా మధ్యమున పరుషవాక్కులను నీపై ప్రయోగించి తిని అయినను నీవు వాటిని పట్టించుకొనలేదు. పరమ గౌరవనీయుడవగు నీ ఎడ చూపిన అవిధేయత కారణమున నేను పతనము చెందుచుండగా
నా ఎడ కరుణగొని నా ఎడ కరుణగొని శిక్షతో నీవు నన్ను రక్షించితివి. నా వాక్కులతో నా వాక్కులతో నేను నిన్ను ప్రసన్నుని చేయజాలను. కనుక నీవే నా ఎడ కృపతో ప్రసన్నుడవగుము. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. జీవితమందలి విపత్కర పరిస్థితిలో భక్తుడు సర్వసాధారణముగా ఆ స్థితిని భగవత్కరుణగా భావించును. నిజమునకు దక్షుడు శివుని ఎడ ప్రయోగించిన దురుక్తులు అతనిని శాశ్వతముగా నరకమున పడద్రోయుటకు సరిపోవునట్టివే. కాని శివుడు అతనికి శిక్ష విధించి ఆ అపరాధమును పరిహారము కావించెను. దక్ష ప్రజాపతి ఈ విషయమును గుర్తింపగలిగను. శివుని పరమాౌదార్యమునకు అతడు కృతజ్ఞతాభావమును పొంది తద్భావమును వెల్లడి చేయగోరెను. కొన్ని మార్లు తండ్రి తన పిల్లవాడిని శిక్షింపవచ్చును. కానీ ఆ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడిన పిదప తండ్రి విధించిన శిక్ష కాదని కేవలము కరుణ మాత్రమే అని తెలుసుకొనగలడు. అదే విధముగా శివుడొసగిన శిక్షను దక్షుడు శివానుగ్రహముగా భావించెను. భక్తియోగ పథమున పురోగమించు వానికి చిహ్నమదియే. జీవితమందలి ఎట్టి ఘోర పరిస్థితినైనను భక్తుడు భగవానుని శాపమని భావింపడు. ఆ ఘోర పరిస్థితిని అతడు భగవత్ కరుణగా గ్రహించును. నా గత కర్మల వలన ఇంకనూ తీవ్రంగా నేను శిక్షింపబడవలసి ఉన్నను, మరింత విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనవలసి ఉన్నను. భగవానుడు నన్ను రక్షించినాడు. తత్కారణమున నాకు కొద్దిపాటి శిక్షయే విధింపబడినది అనుచు అతడు తలపోయెను. ఈ రీతిని భగవత్ కరుణను చింతించుచు భక్తుడు సర్వదా మరింత శ్రద్ధతో దేవదేవునికి శరణాగతిని పొంది అట్టి నామమాత్ర శిక్షతో కలవర పడకుండును. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయ నితాయ కృపా ప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే
గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని మనకి ఆ దక్షుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను, మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు. సో మరి దక్షుడు చేసినటువంటి అపరాధ కారణంగా ఆ పరమశివుడిని అతడు చేసినటువంటి అపరాధాన్ని అతడు తెలుసుకుని, ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క కోరిక మేరకు శివుడు దక్షుడికి మేక శిరమును సంధానించి అతన్ని తిరిగి ఉద్ధరించినటువంటి పరిస్థితి. సో అది గమనించినటువంటి దక్ష ప్రజాపతి ఆ శివుడితో పలుకుతూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. దక్షుడు తాను చేసినటువంటి అపరాధాన్ని ఆయన అంటున్నాడు శివుడితో, నేను నీ ఎడ ఘోరమైనటువంటి అపరాధం చేశాను, కానీ నీవు కరుణాంత రంగుడవు కనుక నీవు నన్ను అనుగ్రహించి శిక్ష ద్వారా నా ఎడ అనుగ్రహాన్ని నీవు చూపావు. నీవు విష్ణువులు బ్రాహ్మణ బంధువులైనటువంటి వారిని నిర్లక్ష్యపరచురు కనుక మరి యజ్ఞ నిర్వాహకులమైనటువంటి నా ఎడ మరి ఏ విధంగా మీరు నిర్లక్ష్యం వహిస్తారు, మమ్మల్ని ఇంకే విధంగా నాకు మీరు శిక్ష విధించారు, తద్వారా నేను ఉద్ధరించబడ్డాను అన్నట్లుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆయన అంటాడు, విద్య తపస్సు వ్రతములు ఆత్మానుభూతి వంటివి అనుసరించుట యందు బ్రాహ్మణులకు రక్షణ కల్పించడానికే నీ వంటి గురువులు ఉన్నటువంటిది ఆవిర్భవించారు అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడి నుండి ముఖం నుండి వచ్చినటువంటిది. అదేవిధంగా గోపాలకులు మరి చేతిలో కట్టబట్టుకుని గోవులను రక్షించు మాదిరిగా నీవు మరి బ్రాహ్మణుల రక్షకుడుగా నియమపూర్వక విధులను సర్వదా పరిరక్షిస్తూ ఉన్నావు శిక్షల ద్వారా అంటూ ఆయన జీవుల యొక్క రక్షకుడు, పశుపతిగా ఆయన చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని మనము చూసినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఇక చివరిగా, ఎందుకంటే ఆయన జరిపినటువంటి అపరాధం, భక్తుల ఎడ భగవంతుని ఎడ ఏదైనా అపరాధం జరిగినప్పుడు దానికి వాస్తవానికి మనకు మనంగా ఏం చేసినా అది తక్కువే అవుతూ ఉంటుంది ఆ అపరాధానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా. సో కనుక ఆ వైష్ణవులే, అందుకే వైష్ణవ అపరాధం చాలా ఘోరమైనటువంటి అపరాధంగా భక్తులు పతనం చెందేటువంటి పరిస్థితి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మరి దక్షుడు కూడా తన యొక్క అపరాధాల కారణంగా, శివుడి ఎడ తాను జరిపినటువంటి అపరాధం కారణంగా మరి అతడు చాలా చాలా నరకమైనటువంటి ప్రదేశాలకు పోవలసినటువంటి అపరాధాలు. ఎందుకంటే అతడు మొదట జరపదలిసినటువంటి యజ్ఞంలో నిర్వహణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో అక్కడికి వచ్చినప్పుడు తాను ఎంతో శక్తివంతుడుగాను, ఆయన తేజోవంతుడుగా దక్షుడు వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ తేజస్సు ముందు అక్కడ కూర్చున్నటువంటి సభలో వాళ్ళంతా తేలిపోయినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది.
ఆ సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు మరియు శివుడు తప్ప అందరూ లేచి నిలబడి ఆయనకి ఆహ్వానం పలుకుతారు. అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి తేజోవంతంగా ఉన్నటువంటి దక్షుడు. సో అందరూ లేచి నిలబడి, బ్రహ్మ తర్వాత అతను లేకపోతే బ్రహ్మ ఎలాగూ సభా అధ్యక్షుడు కనుక ఆయనకి దక్షుడికి ఆసనం వస్తగా ఆసనం దగ్గరకు వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఇక అంతకుముందే కొంత శివుడు తన యొక్క కుమార్తెటువంటి సతీదేవి ఆయనను ఇష్టపడినటువంటి కారణంగా ఆయనకి ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేకపోయినా బ్రహ్మ కోరిక మేరకు ఇవ్వడం వల్ల కొంత ఆయన అంటే మన యొక్క దృష్టి ఏ భావంతో ఉంటుందే అలాగే ఉంటుంది. అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి అతని యొక్క స్థితి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితిని మనము కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ శివుని వైరాన్ని పూని, అంటే నేను నా యొక్క కుమార్తెను నాకు ఇష్టం లేకపోయినా ఆయనకి ఇచ్చి వివాహం చేశాను. పెద్దల సమక్షంలో బ్రహ్మ వచ్చి అడిగాడు కనుక, మరి అలాంటిది నా యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించినటువంటి అతడు మరి నేను వస్తే లేచి నిలబడడా? సరే, లేచి నిలబడకపోతే లేచి నిలబడకపోయాడు. కనీసం మర్యాదపూర్వకంగా మామగారు బాగున్నారా అని అడగవచ్చు కదా అనే భావన ఆయనకి కలిగి, అప్పుడు దేవతలతో నేనంతా ఇది ఆయన ద్వేషంతో అనడం లేదు, నా ఆయన అపరాధం చేసి నేను వస్తే నిలబడలా, మామనే కదా, నేను పెద్దవాడిని కదా, దేహాత్మ భావనతో ఉండి శివుడి యొక్క వాస్తవికటువంటి స్థితిని తెలుసుకోలేక, శివశక్తిని తెలుసుకోలేక, ఇవాళ చూసినటువంటి దాంట్లో వస్తుంది మనకి ఆయన యొక్క శక్తి, ఆయన ఏ విధంగా చేశాడో చూసాం. తెలుసుకోలేక అందరితో అంటాడు, నేను ఆయన వైరంతో మాట్లాడడం లేదు, ఆయన నా ఇప్పుడు అపరాధం జరిపి, మరి బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు అని ముగ్గురు అంటారు కదా, ఆ ముగ్గురుకి ఉండేటువంటి స్థానాలకు అతడు అర్హుడు కాకుండా తన యొక్క ప్రవర్తన దిగజారినటువంటిదిగా ఉన్నది కనుక అతనికి యజ్ఞ భాగాలు లభించకపోవుగాక అంటూ శాపం ఆ విధంగా చేస్తాడు. కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటి ఆ విధంగా అనేటువంటి కొంతవరకు మాట్లాడి ఉండవచ్చు, కానీ వెంటనే ఆ మాట కోపగించుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళినటువంటి పరిస్థితి. తదుపరి ఇక మరి నందీశ్వరుడు అక్కడ శివుడు అంటే దక్షుడిని శపించడము, తదుపరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని సమర్థించిన వాళ్ళని ఏ విధంగా బ్రాహ్మణులు మీరు నిరంతరము యాచకులుగా ఉండి వాళ్ళు అంటే పనులు చేసి మీరు అంటే బోధనలు చేసి మీరు యాచిస్తారు అంటూ శిక్ష, ఇవన్నీ కూడా జరిగినవి. శివుడు అక్కడి నుంచి వాళ్ళని తీసుకుని మౌనంగా వెళ్ళిపోవడం, తదుపరి యజ్ఞము, అవన్నీ కూడా జరిగినటువంటి. కానీ ఇక ఆ విధంగా వైష్ణవుల జరిగిన భక్తుని శివుని పరమాత్ముడే అంటే ఇక్కడ ఈ మహాదేవుడైనటువంటి శివుని అపరాధం కారణంగా ఆ దక్షుడు ఇక మరింత పతనం చెందుతూ చివరికి ఎంత కఠిన హృదయుడయ్యాడంటే తన ఎదురుగా కుమార్తె దేహ త్యజిస్తుంటే కూడా చేసినటువంటి. సో ఆ విధంగా మరి అతడు శివుడి అపరాధం చేయడమే కాకుండా తన కుమార్తె అయినటువంటి భక్తురాలైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్యశక్తిగా ఉండేటువంటి ఆమె కూడా అతడు జరిపినటువంటి అపరాధం కారణంగా మరి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది చాలా చాలా విధంగా అతడు నరకాలకు పతనం చెందవలసినటువంటి వాడు పరిస్థితి, శాశ్వతంగా నరకంలో పడవేయబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్తారు, అసుర భావాలను దైవీ భావాల నుండి దిగజారినటువంటి వాడు, అసుర భావాలను పెంపొందించుకున్నటువంటి వాడు మరలా అటువంటి యోనులలోనే నేను పడవేస్తాను. భగవంతుడికి ఆ విధమైనటువంటి అధికారం ఉన్నటువంటిది మనం చేసుకున్నటువంటి కర్మలను అనుసరించి. కానీ ఇక్కడ మరి వాస్తవానికి దక్షుడు గొప్ప దేవతల్లో గొప్ప ఉన్నటువంటి ప్రజాపతులు, అందుకే ఆయన దక్ష అనేటువంటి పేరే కార్యోన్ముఖుడుగా ఉండేటువంటి. అటువంటి ఆయన ఎప్పుడైతే శివుడి ద్వారా శిక్షించబడ్డాడో, శివశక్తిని అనుభూతి పొందాడో, అతడు తనలో మార్పు కలిగినటువంటి. సో ఆ మార్పు ద్వారా అతడు ఏ విధంగా ఉద్ధరించబడ్డాడంటే తన యొక్క సహజమైనటువంటి వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని అతడు ఎరిగినట్లుగా తెలుస్తూ ఉన్నది ఇక్కడ.
అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, యోసౌ మయా విదిత తత్వదృశా సభాయాం క్షిప్తో దురుక్తి విశిఖైర్విగణయ్య తన్మాం. సో మరి ఆ దక్షుడు అంటూ ఉన్నాడు శివుడితో, నీ మహిమలను తెలుసుకోలేక మాయ చేత ఆవృతమైనటువంటి నేను, మాయా మోహితుడైనటువంటి నేను, మిథ్యా అహంకార భావంతో ఉన్నటువంటి నేను నీ యొక్క మహిమలను తెలుసుకోలేనటువంటి కారణంగా, అంటే అజ్ఞానంలో ఉండిపోయినటువంటి కారణంగానే చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే మనకి రూపగోస్వాములు వారు చెప్తూ ఉంటుంటారు, ఆ భగవంతుని యొక్క నామము, గుణాలు, దివ్య లీలలన్నీ కూడా ఎంతో మాధుర్యమైనటువంటివి. కానీ అవిద్య అనేటువంటి అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి కారణంగా అప్పుడప్పుడు ఆ విద్య ఆవరించడం వల్ల, ఆ మాయ ఆవరించడం వల్ల పతనం చెందేటువంటి పరిస్థితులు ఎన్నో చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఎంతో మంది భక్తులు ఉండేటువంటి, ఒక్కొక్కసారి పతనం చెందిన అజామిలు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా మనం చూస్తూ ఉండేది. సో ఇక్కడ మరి అంటున్నాడు, అది తెలియక, ఎలాగైతే మనకి చెప్తుంటారు రూపగోస్వాముల వారు, కామెర్ల రోగం వచ్చినటువంటి వాడికి తీపిని గుర్తించలేనట్లుగా అవిద్యలో ఉన్నటువంటి వాడు వైష్ణవుల యొక్క, గురువుల యొక్క, భగవంతుని యొక్క, దేవదేవుని యొక్క ఆ పరమోన్నతమైనటువంటి దాన్ని గ్రహించజాలరు అని చెప్తారు. అందుకే ఎన్నో సంఘటనలు, కంసుడు, రావణుడు, ఇవన్నీ కూడా ఆ మోహ భావనలో ఉన్నటువంటి కారణంలో కొన్నిసార్లు మర్చిపో. సో ఇక్కడ దక్షుడు కూడా నీ యొక్క మహిమలను నేను ఎరుగక అంటూ ఆయనను కీర్తిస్తూ ఉన్నాను. నేను నీ యొక్క అవిదిత నీ యొక్క నిజతత్వాన్ని తెలుసుకోలేక సభా మధ్యమమున నిన్ను నేను దూషిత మాటలతో, దురుక్తులు అనేటువంటి బాణాలు నేను చేశానయ్యా. నిన్ను సభా మధ్యమున పరుష వాక్కులతో నీ పైన నేను, పరుషమైనటువంటి వాక్కులను నీ పైన నేను ప్రయోగించాను, అయినను నీవు వాటిని పట్టించుకొనలేదు. సో మరి పరమ గౌరవనీయుడవగు నీ ఎడ చూపినటువంటి ఇక అవిధేయత ఏదైతే ఉందో దాని కారణంగా నేను పతనం చెందుతూ ఉంటిని. ఎందుకంటే అప్పుడు జరిపినటువంటి దానికన్నా ఇంకా పతనం చెందుకుంటూ తాను వాపేయ యజ్ఞానికి ఆ బ్రహ్మను కూడా పట్టించుకోకుండా, శివుడిని ఆహ్వానపరచకుండా, ఆ విధంగా అది పతనం చెందడమే. సో ఆ విధంగా నేను పతనం చెందుతూ ఉండగా నా ఎడ కరుణగొని శిక్షతో నీవు నన్ను రక్షించితివి. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఆ విధంగా శిక్షించబడకపోతే భగవంతుడు ఆ విధంగా, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా అసలు అతను చేసినటువంటి అపరాధానికి ఇంకా దిగజారిపోయేటువంటి పరిస్థితి. శ్రీల ప్రభుపాదులు అందుకే చెప్తారు, శాశ్వత నరకప్రాయానికి పోయేటువంటి పరిస్థితి. కానీ మరి ఆ పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి శివుడు ఆయన్ని రక్షించినట్లుగానే ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఆయన అదే అంటున్నాడు, సో నేను నీ ఎడ చూపినటువంటి అవిధేయత కారణంగా నేనెంతో పతనం చెందుతూ ఉన్నాను, దిగజారిపోతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ పరిస్థితులలో శిక్షించడం ద్వారా, అంటే నా ఎడ నీవు చూపిన ఆ శిక్ష కూడా కరుణగానే చెప్తున్నారు. ఒకవేళ అలాంటి శిక్ష విధించబడకపోతే అతడు ఇంకా శాశ్వతంగా నరకప్రాయమే, అంటే ఆ దేవతా స్థితి నుండి అతడు పూర్తిగా దిగజారిపోయేటువంటి పరిస్థితి. సో కనుక ఆ విధంగా తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకుని ఇక అంటున్నాడు, మరి ఆ విధంగా నేను జరిపినటువంటి అపరాధం, ఎందుకంటే భగవంతుని ఎడ, గురువుల ఎడ, వైష్ణవుల ఎడ ముఖ్యంగా జరిపేటువంటి ఆ అపరాధం వాళ్ళంతట వాళ్ళు
ఇది చేస్తే తప్ప మనగా మనల్ని వాటి నుండి బయటపడలేము అని చెప్తారు. సో కనుకనే అందుకే మనం ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా విషయాన్ని ఏదైనా మనలో జరిగేటువంటి వాటికి మనం ప్రధానికి కూడా చిన్న వాటికైనా సారీ చెప్తూ ఆ విధంగా కానీ వాస్తవానికి ఇక్కడ చెప్తారు, నీవు నా ఎడ చూపినటువంటి కరుణకు నా మాటలతో నేను నిన్ను ప్రసన్నులు చేయజాలను. అంతటి ఘోరమైనటువంటి అపరాధాన్ని నేను జరిపినటువంటిది కనుక నీవే ప్రసన్నుడు కావాలి. నీవు ప్రసన్నువైతే తప్ప నేను ఎంత నిన్ను కీర్తించినా. ఇక్కడ నిజమైనటువంటి భక్తుడు తెలుసుకోవలసినటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో ఇతరులను నిందించడం కానీ ఇతరులను మనం ఏదైనా చేస్తే దానికి పశ్చాత్తాపంగా అతడు క్షమించితే తప్ప ఆ తప్పులు మనల్ని ఆ తప్పుల నుండి ఆ అపరాధాల నుండి మనం బయటపడలేము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా ఈ శ్లోకంలో మనకు తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఎప్పుడు ఎవరిని సో అజ్ఞానంతో ఒకవేళ ఏదైనా జరిగినా దానికి వారిని వేడుకోవడం తప్ప అన్యమైనటువంటిది లేదు. ఒకవేళ అలా జరగకపోతే వారు పతనమయ్యేటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో. సో ఇక్కడ ఆ విధంగా తెలుసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత పురోగతి. అంటే దక్షుడు ఇప్పుడు మరలా తన యొక్క ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాడు కనుకనే తదుపరి అతడు యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణం చేయడానికి అర్హత పొందుతుంది. సో ఆ విధంగా తన యొక్క తప్పును తెలుసుకున్నటువంటి దక్షుడు నేనుగా నిన్ను నేను ప్రసన్నుని చేయలేను. అంతే కదా, భగవంతుని యొక్క కృప, ఆ భగవంతుణ్ణి మనంగా ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ ఉంటే తప్ప మనంతట మనంగా ఏ విధంగానూ ఆ భగవంతుడికి ఎడదరిపేటువంటి అపరాధము భక్తులు ఎడదరిపేటువంటి దానికి కౌంటర్గా మనం ఏమీ చేయలేనటువంటిది ఆ భగవంతుడు ప్రసన్నుడైతే తప్ప. సో మరి కనుక భక్తుల ఎడ కూడా ఆ విధంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. సో మరి మన యొక్క జీవితంలో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకం యొక్క భావాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. మన జీవితాల్లో జరిగేటువంటి ఏ విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితి అయినా ఒక్కొక్కసారి మనం అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నేను ఎంతో చాలా బాగా ఉన్నాను కానీ ఆ భగవంతుడే కరుణ లేనటువంటి వాడు నాకు ఈ విధమైన శిక్ష. అది శిక్ష కాదు, అది మనకి ఉద్ధరణగా భావించాలి. ఒక్కొక్కసారి మనకేమో జరుగుతూ ఉంటాయి, మరి ఇంకా ఎంతదో జరగవచ్చు. ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ వల్ల ఆ మాత్రం మనం భక్తిలో ఉండి ఆ భగవంతునితో ఉన్నటువంటి కారణంగానే భగవంతుని ఎరిగిన కారణంగానే అది తక్కువతో పోయింది అని భావించవచ్చు కదా. సో భక్తుడు ఆ విధంగానే భావిస్తాడు. ఇక్కడ దక్షుడు కూడా ఆ విధంగానే భావించినటువంటి చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం తెలిసి తెలియక అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి కారణంగా ఎన్నో తప్పులు ఏదో చేసి ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి విధించబడేటువంటి శిక్షలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి మనల్ని ఉద్ధరించడానికే జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంతేకాని నేను రోజు ఇష్టానికి వస్తున్నా, 16 మాలలు చేస్తూ ఉన్నా, 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తూ ఉన్నా, నాకేమో కష్టాలు వస్తున్నాయి, నేనేమో అప్పుడప్పుడు బాధలు పడుతూ ఉన్నాను, వాడేమీ చేయట్లేదు ఎంతో ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది. అది భౌతికమైనటువంటి వీటి కాదు. సో మనము ఈ విధంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటే మనం చేసినటువంటి వాటి నుండి మనము ఉద్ధరించబడుతున్నాము అనిగా భావించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. దక్షుడు ద్వారా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటిది. ఎందుకంటే చిన్నపిల్ల ఇక్కడ అదే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పింది, చిన్నపిల్ల వాళ్ళుగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు విధించేటువంటి వాటిని చూస్తే అప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంటుంది. ఏంటి మా నాన్న నేను ఏదో చేస్తే ఇలా అంటున్నాడు, లేదా మా అమ్మ ఏంది నన్ను ఊరికే. కానీ తదుపరి తెలుస్తూ ఉంటుంది, వాళ్ళు అయిన తర్వాత అయ్యో నన్ను ఉద్ధరించడానికే కదా వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తుంది అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ శివుడు విధించినటువంటి ఆ శిక్షను కూడా దక్షుడు ఆ విధంగానే భావించి కేవలము ఆయన యొక్క కరుణ మాత్రం వలనే తాను ఉద్ధరించబడతాను తప్ప తానుకు తానుగా ఏం చేసినా అతడు చేసిన అపరాధం నుండి బయటపడలేను. అందుకే చెప్తాను కదా, ఒక్కోసారి మాటల్లో చెప్పలేము అనేటువంటి. సో ఆ విధంగా దక్షుడు ఇక్కడ తనకు తానుగా ఎంత ఆయన్ను కీర్తించినా సో దాని నుండి బయటపడలేను అని ఆయనకి సరెండర్ అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా మరి శివుడు వసిగినటువంటి శిక్ష ఏదైతే ఉందో దానిని ఆయన యొక్క శివుడి యొక్క అనుగ్రహంగానే భావిస్తూ ఉన్నాడు.
భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా ఆ విధంగా నాకు శిక్ష విధించబడింది అని చెప్తున్నాను. సో అదే భక్తి యోగ పథంలో పురోగమనం చెందుతూ ఉన్నటువంటి వాడికి సంకేతము అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే మన జీవితం యందు ఎటువంటి విపత్కరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా అవన్నీ మన పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి కర్మల వలనే మనం ఇక్కడ అనుభవిస్తున్నాము. ఇంతకంటే ఎక్కువ ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉండవచ్చేమో, కానీ ఆ భగవంతుడి యొక్క కరుణ వల్ల నేను స్వల్పం మాత్రం చేతనే బయటపడ్డాను. మనకి ఏదైనా జరుగుతున్నా ఏవైనా అనుకోవచ్చు కదా, అలా ఒక్కొక్కసారి. అది ఎప్పుడు అనుకుంటామంటే భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ విధంగా భావించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే మనం చూస్తాం భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగానే భావిస్తాడు. సుధాముడు తాను ఎంతో కఠినమైనటువంటి దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి నిందించలేదు. నా పూర్వజన్మ కర్మల వలన నేను ఈ పరిస్థితులలో ఉన్నాను, ఇంకా భగవంతుడి యొక్క కరుణ వల్ల ఈ మాత్రమైనా నేను ఉండగలుగుతున్నాను, ఒకవేళ ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ లేకపోతే ఇంకా నా పరిస్థితి ఏమిటి అని ఆలోచించుకున్నటువంటి వాడు సుధాముడు. అలాంటి భక్తులే, అది ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక భక్తులు ఎప్పుడూ కూడా కలవరపడకూడదు అని చెప్తారు. సో దీనికి భగవంతుడు చెప్తాడు, నా భక్తుడు ఎప్పుడూ కూడా నా యొక్క భక్తి భావనలో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ ఎన్నడూ కలవరపడడు. అలాగే భగవంతుడే వాగ్దానం చేస్తాడు. అర్జున్తో అంటాడు, ఓ అర్జున, ఒక్కొక్కసారి నా మాట నేనైనా తప్పుతానేమో, నా భక్తుడి ద్వారా అనిపిస్తే నేను మాట తప్పనయ్యా, భక్తుడి మాట చేయడానికి ఏదైనా చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి నువ్వు చెప్పు అర్జున, నా భక్తుడు ఎప్పుడూ పతనం చెందడు అని చెప్పిస్తాడు అర్జునుడి ద్వారా. సో అది భగవంతుని యొక్క కరుణ. ఇక్కడ దక్షుడి ఎడ జరిగినటువంటి కరుణ కూడా అదే. సో మన జీవితాల్లో, మన నిత్య జీవితాల్లో మనకు జరిగేటువంటి చిన్న చిన్నవి ఏవైనా ఆ విధంగా మనం పూర్వజన్మలో ఉన్నటువంటి వాటిని తొలగించుకున్నాము అని భగవంతుడు తొలగించాడు. భగవంతుడు మనంగా కాదు, భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా ఇవన్నీ తొలగిపోయినవి అపరాధాలు అని భావించి ఇంకా ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందవలసినటువంటిది దక్షుల్లాగా. సో ఇక్కడ నేర్చుకోవలసినటువంటి పాఠం అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. నా గత కర్మల వలన ఇంకా నేను తీవ్రంగా శిక్షించబడవలసి ఉన్నటువంటిది, మరింత విపత్కర పరిస్థితులను ఎదుర్కొనవలసి ఉన్నది, కానీ ఆ భగవంతుడు నన్ను రక్షించాడు అనే భావన రావాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధమైనటువంటి భావనలో ఉండడమే ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి. అంతే చెప్తారు, భగవంతుని ఎడ ఆకర్షణ, అదే సమయంలో ఈ భౌతిక విషయాల ఎడ వైరాగ్యమే ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి మన జీవితాలలో జరిగేటువంటి ఎదుర్కొనేటువంటి చిన్న చిన్న విపత్కర పరిస్థితులకు ఎవరు కూడా, ఎందుకంటే ఇక్కడ దక్షుడు చూసినటువంటి పరిస్థితిని మనం చూసాం. సో కాబట్టి బాధపడకుండా, సో భగవత్ కరుణ ద్వారా మనము ఉద్ధరించబడ్డాము అని భావిస్తూ, సో ఆ కారణం చేతనే, భగవంతుని యొక్క కరుణ చేతనే ఈ కొద్దిపాటి శిక్ష విధించబడి బయటపడ్డాము. సో మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ దక్షుడికి విధించబడినటువంటి శిక్షను ఆయన ఆ విధంగానే భావించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చివరిగా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విధంగా భక్తులు ఆ రీతిన భగవంతుని యొక్క కరుణను చింతించుచు, ఆ భగవంతుని కరుణను గురించి తెలుసుకుంటూ, అనుకుంటూ, ఆయన కరుణ ద్వారానే ఈ మాత్రమైనా ఉండగలిగినాము. ఎందుకంటే మన పరిస్థితులు మనం చూసుకుంటే ఇంతకంటే ఘోరమైనటువంటివి అనుభవించే వాళ్ళు ఇంకా ఉంటారు. అవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు, అనుకుంటూ ఆ విధంగా రక్షించబడ్డాను అంటూ భక్తుడు సర్వదా మరింత శ్రద్ధతో ఆ దేవదేవునికి శరణాగతి పొంది, సో పరిపూర్ణంగా భగవంతుడిని ఆశ్రయించి ఆ భగవంతుని యొక్క నామ గుణ రూప లీలలను నిరంతరము శ్రవణ కీర్తనాదులతో ఆ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తులై ఉండాలి.
ఈ విధంగా నామమాత్ర శిక్షలకు కలవరపడకూడదు అంటూ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకము, దాని యొక్క భావము, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము మనకి అన్వయించుకోవాల్సిన అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా